press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to lecture number 17 of chemical bonding. So in the previous class we have discussed regarding the concept of VS-EPR theory. Under that we have learned how to determine the shape of the molecules. Different molecules have different shapes based upon the number of arrangement of atoms, arrangement of bonded pair electrons around the central atom. Okay, that is explained on the basis of VS-EPR theory. Under that we have learnt regarding the hybridizations of sp, sp2, sp3 followed by sp3d. These type of hybridizations were already cleared, and today we will have a continued session of the same concept, that is determination of shapes of the molecules by using VS-EPR theory of sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization. As like the last video, for sp3d2 hybridization also we need to have some we need to write one chart which explains about the shapes of all the different molecules with respect to sp3d2 hybridization. Okay, first chart represents the number of electron pairs, alva, followed by, out of those number of electron pairs, how many utilized for lone pairs and how many utilized for bond pairs, ಎಷ್ಟು lone pair ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and how many electrons utilized for the formation of bond, that is bond pairs and lone pairs, followed by type of the molecule, okay, based on the presence of number of bond pairs and number of lone pairs, type of the molecule is going to be decided. Okay, next AB5 type, AB6 type, AB5L type, AB5L2 type, L3 type, ಈ ತರ ನಾವು type of the molecule ಅನ್ನು explain ಮಾಡ್ತೇವೆ. Followed by hybridization, followed by geometry of the molecule, followed by geometry and shape of the molecule at last. Okay, the very first it is how many number of electron pairs are present ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ? ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? sp3d2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, sp3d2 ಟೈಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x will be 6. If the value of x is 5, then it will become sp3d hybridization. Based upon the value of x, we are going to find out the nature of hybridization. Okay, if the value of x is 2, hybridization will be sp. If the value of x is 3, then we will have sp2 hybridization. If the value of x is 4, then we will have sp3 hybridization. Like that, with respect to the number of x, we came to know the type of hybridization. Here the number of electron pairs utilized are 6 electron pairs. 6 electron pairs ಇದೆ. ಆ 6 electron pairs ಅಲ್ಲಿ 6 ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Out of 6 electron pairs, all those 6 pairs are utilized for the formation of bonds, bonded pairs. 6 electron pairಗಳು ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. There is no lone pair of electrons, and the type of the molecule will be AB6 type. Why? Because here A stands for the central atom and B stands for
bonded pair electrons. Here all these 6 bond pair electrons are utilized for the formation of bond. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ AB6 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x is equal to 6. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ 6 ಇದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ sp3d2 type of hybridization. Which type of hybridization it is? sp3d2 type of hybridization. Okay, for a particular hybridization, geometry of the molecule is always fixed. It is always fixed according to VBT. Okay, valence bond theory prakara for a particular type of hybridization ge geometry of the molecule fix iruttade. Yavudu geometry? Octahedral geometry. Okay, but for a same shape of hybridization, shape of the molecule is definitely going to be changed. Okay, based upon the number of lone pair of electrons. Illi central atom ina mele only bond pairs ಇದೆ, lone pair of electrons ಇಲ್ಲ. lone pair of electrons ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತದಾ? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತದೆ? This is the octahedral geometry. Okay, where the central atom is bounded with the 6 bonds. 6 bonds. 6 ಕೂಡ bonded pairs ಇದೆ. There is no lone pair of electrons. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ lone pair bond pair interactions. They are very stronger than bond pair interactions. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ನಡುವಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ಸಿನ ನಡುವಿನ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ರಿಮೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶೇಪ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ VSEPR ಥಿಯರಿನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿನೇ ಹೊಂದಿರ್ತದದು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ? ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ವೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋಸ್ ಅಮಾಂಗ್ 6 electron pairs, any one of the electron pair will remain as a lone pair. 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? AB5L1 ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ A will be the central atom, bond pair electrons will be 5 and we left with only one lone pair, that is represented by L1. Okay, next, the type of hybridization, it is again sp3d2. Okay, next, geometry. For a particular hybridization, geometry, it is not going to be changed, it is always fixed. Alva,
sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿನೇ ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪೇ ಬರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sp3d2 ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 2 3 4 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದಮೇಲೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಡುವೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಶೇಪನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್. ಯಾವಾಗ sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನಲ್ಲಿ 5 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರು, ಇದು ಪಿರಮಿಡ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ pyramidal shape. Is it clear? The molecule which exhibits a square pyramidal shape only when it is having single electron pair. Number of electron pairs 6 ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ suppose if among 6 electron pairs 4 electron pairs utilized for the bond formation, remaining 2 will remain as a lone pair of electrons ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ, the molecule type will be AB4L2 type ಆಗ್ತದೆ. AB4L2 type ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, again the type of hybridization will be sp3d2. No doubt the geometry is also fixed, it is octahedral, but shape of the molecule definitely change ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು, but here we have 2 lone pair of electrons and 4 bond pair electrons. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, 1 more lone pair of electrons ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. 1 lone pair, 2 lone pairs, 1 2 3 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್, 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸು, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಪಿರಮಿಡಲ್ ಅವಾಗಲೇ ಇತ್ತು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮಗೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ 6 ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. ಅದರಲ್ಲಿ 5 + 1 ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್, 6 + 0 ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ sp3d2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಒಂದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಒಂದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು. Okay, this is entirely based upon the arrangement of atoms around the central atom. Central atom ina sutta arrangement of bonded pair atoms yav tara bond pairs central atom ina sutta arrange agirutto aa base mele ನಾವು shape of the molecule ಅನ್ನು conclude ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, this is regarding the sp3d2 hybridization, shapes and geometries of sp3d2 hybridization, that is based upon VS-EPR theory. Okay, next we will move on to the
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ 7. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನಲ್ಲಿ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 7. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಗೈನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 7 + 0. ಆಲ್ ದಿ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು. ಆ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ AB7 ಟೈಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the type of hybridization will be sp3d3. ಹೌದಲ್ವಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x 7 ಬಂದರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? sp3d3 will going to be resulted followed by geometry of the molecule. ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ? ನೋ, there is no change. pentagonal bipyramidal. ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಾ? 7 + 0 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 0 ಇರ್ತದೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿನೂ ಇರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸು. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬಾಂಡ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ 6 electrons are utilized for the formation of bonds. 7 electron pairs are there. Among that, 6 electron pairs utilized for the formation of bonds, and 1 electron pair will remain as a lone pair. 1 electron pair will remain as a lone pair. In total 7 it is. Okay, the type of molecule will be AB6L1 type. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ 6 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೈನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ sp3d3 and the shape of the molecule, geometry of the molecule, no doubt it is pentagonal bipyramidal. ಓಕೆ, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ 7 ಇದ್ದು 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ pentagonal bipyramidal geometry and pentagonal bipyramidal shape. If among 7, 6 utilized for bonds and 1 remain as lone pair ಅಂತಂದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಾಂಡ್ಸು ತಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ lone pairs. Okay, this is clear. Okay, this is regarding the sp3d2 and sp3d3 hybridization of VSEPR theory. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ,
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಶೇಪ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Then we will move on to the examples. Example number 1, formation of SF6 molecule. Formation of SF6 molecule. Direct agi keltare, explain or which is the shape and geometry of SF6 molecule anta keltare. ಯಾವ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ x is equal to 1/2 into v plus m minus c plus a. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗೇನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ came to know the type of hybridization. Type of hybridization ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Type of hybridization ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ geometry of the molecule ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Half problem is solved ಅಲ್ವಾ? But in order to know the shape of the molecule, we will have a clear idea of number of lone pairs also. Central atom ಮೇಲೆ lone pairs ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ shape of the molecule ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ with respect to this, okay, x ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we have to calculate the lone pair of electrons also. Okay, this is to calculate the value of x followed by calculation of lone pairs. ನಂತರ ನೋಡೋಣ. Okay, here value of x will be 1/2 into v stands for what? V stands for valence electrons of central atom. Valence electrons of central atom. Central atom ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? The number or the atom which is present in lesser number in a molecule. First point, the atom has got lesser electronegativity in the molecule. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಸಲ್ಫರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ 6 ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಮೇಲೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಹಿಯರ್? ಸಲ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಸಲ್ಫರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಿದೆ? 2, 8, 6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? 6 ಪ್ಲಸ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್, 0. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು 6 plus 6, 12/2, 6, x is equal to 6 ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅದು? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ sp3g2 type of hybridization. sp3g2 type. Then we have to calculate the lone pairs. How to calculate the lone pairs? X minus number of terminal atoms. Number of terminal atoms. Our terminal atoms, either they may be monovalent or they may be divalent. monovalent ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. 6 minus 6 is equal to 0. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸು 6 ಇದೆ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 0 ಇದೆ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದು? AB6 ಟೈಪ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 6 ಪೇರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆಲ್ ದ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? sp3g2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರದ ಶೇಪ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಾ? ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, SF6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ SF6 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ವೈ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀಸನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ClF5 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು? Cl ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ. Clಗಿಂತ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ Cl ಅಲ್ವಾ? Cl ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಅದು. ಓಕೆ, 1/2 ಇಂಟು 7 ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ 5 ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 0. 7 + 5 12. 12/2 is equal to 6. sp3d2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 6 ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 5 ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5. ದೆನ್ ದ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲೋನ್ ಪೇರಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ AB5L1 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ XeF4 molecule. XeF4, xenon hexafluoride. Okay, same thing is repeated here. The central atom, which is going to be the central atom here? Xenon, less electronegative species. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. xenon ಓನ್ಲಿ 1 ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ xenon ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವಪ್ಪ xenon ಅಲ್ಲಿ? xenon ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅದು ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 0. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 + 4 12. 12/2 6. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಆಗ್ತದೆ. Again it is sp3d2 type of hybridization, right? Lone pair calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Lone pair value of x ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 6 ಇದೆ. Followed by value of number of terminal atoms. ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ 4. ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದಾವೆ? 4. 6 - 4 is equal to 2. 2 lone pair of electrons ಬಂತು. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ 6 ಇದಾವೆ. 6, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬರ್ತದ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಾ? ನೋ ಚೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೇಪ್. ಈ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ IF7 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ?
ಅಯೋಡಿನ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಫ್ಲೋರಿನ್ 7 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಯೋಡಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್. ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ 7 ಇರುತ್ತೆ. 7 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ 0 ಆನಯಾನು ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಟಯಾನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 + 7 14. 14/2 ಈಸ್ 7. 7 ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅದು? sp3d3 ಟೈಪ್. 3 + 3 6, 6 + 1 7. sp3d3 ಟೈಪ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣನೇ ಜಾಮಿಟ್ರಿನೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಜಾಮಿಟ್ರಿ? ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x 7 ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟದವಪ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದು? ಅವು ಕೂಡ 7 ಇದ್ದಾವೆ. 0 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲ್ಲ, 0 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್. 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಶೇಪ್. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಎರಡೂ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 0 ಬರ್ತದೆ, ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಪ್ ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will have one more example, that is XeF6, xenon hexafluoride. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ xenon ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, 1/2. xenon ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ಮೇಲೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ? ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, 8 + 6 14/2, it will become 7. Type of hybridization will again be sp3d3 it is, right? Then lone pairs, how to calculate the lone pairs here? X value ಎಷ್ಟಿದೆ? x minus number of terminal atoms. Value of x ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 7 ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. 6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಐದರ್ ಮೊನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೈವ್ಯಾಲೆಂಟ್. 7 - 6 = 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್. 7 - 6 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 7 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸಲ್ಲಿ 6 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿನ ಮೇಲೆ. ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದರ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪೆಂಟಾಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಮಿಡಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶೇಪ್? ಇಟ್ ಈಸ್ distorted pentagonal bipyramidal shape. Distorted pentagonal bipyramidal shape ಬರ್ತದೆ. Okay, and this is how we can easily calculate the shape of the molecule. We easily determine the shape of the molecule. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು 4-5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದರ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ XeF6 ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು XeF6, SF6, IF7,
XeF2 ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದರ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸನ್ನು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇಪ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, O3 molecule, shape and geometry. Okay, you have to identify the shapes and geometries of a particular molecules. O3 is nothing but ozone molecule ಇಂದು ನೀವು shapes and geometry ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. followed by BCl2 molecule, followed by NO3 minus molecule, followed by BF3 molecule. Okay, BF3 is BCl3 ತಗೊಳ್ಳಿ, BCl3. Okay, followed by SF4 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋನೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಿ geometry and the shapes of the molecules. Okay, ಇಷ್ಟನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. This is how we can easily predict the shapes of different molecules by considering their lone pair of electrons or by considering the arrangement of atoms around the central atom. Central atom ನ ಸುತ್ತ ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಥಿಯರಿ? VSEPR theory. Okay, so in the next class we are going to continue with one more type of theory, that is molecular orbital theory. Okay, thank you.